सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तो दोस्तों, हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। पंजाब दे विच अज मौसम साफ रहा। सवेर के वेले बदलवाई सी, पर दोपहर के वेले धुप निकली है कई थावां दे उत्ते ते कई थावां दे उत्ते बदलवाई ही रही है। पंजाब दे विच अज मींह कणी की खबर नहीं प्राप्त हुई तो पंजाब तो बिना भी जेकर आले दुआले के सूबों की गल करिए तो अज मौसम साफ रहा। हालांकि मौसम विभाग ने यह गल कही सी कि आउंदे 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बदलवाई भी हो सकती है, हवा भी चल सकती है तो कणियां भी पै सकदियां तो मौसम साफ ही रहूगा। ये बाबत मौसम विभाग ने अज ये गल कही है, यानी कि आउंदे 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मौसम का मिजाज विगड़न की संभावना नहीं है। पर जिस तरीके नाल दोस्तों पहली वड्डी खबर का जिक्र करदे आ, सरकारां ने विगड़े हुए मिजाज की बात पाउणी बनती है। ਉਹਦਾ जिन्ना भी जिक्र करिए तो ਉਹਦਾ जिन्ना भी फिक्र करिए वो थोड़ा ही थोड़ा। पंजाब के किसानों नूं छेड़ लिया तो हुण केंद्र की सरकार नूं इस गल की समझ नहीं लग रही भी सानूं करना की चाहिए। हुण सड़कों के विचाले टोए भी पट्टे जा रहे हैं तां जो किसानों के ट्रैक्टर अगे ना लंघ सकण। हुण कंडियालियां तारां भी लाईआं जा रहीआं तां जो किसान उत्थे उलझ के रह जाण। हुण 9-9 फुट उच्चे लोहे के जंगले भी लाए जा रहे हैं तां जो किसान इन्हां नूं पार ना कर सकण। हुण पानी दीआं वाछड़ां भी मारीआं जा रहीआं तां जो ठंड के मौसम दे विच ठंडे पानी दे करके किसान पिछां नूं मुड़ जाण। ते हुण अथरू गैस के गोले भी सुट्टे जा रहे हैं तां जो अखां दे विच कुड़त्तण रड़कण दे करके किसान आ जिहड़े वो कहण भी बस हुण असीं इत्थों तक ही आ सकदे सी, पर इदां हो नहीं रहा। दिल्ली दे विच बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते हरियाणे दे विच बैठे मनोहर लाल खट्टर होरी बहुत कुछ सोचते होणगे कि किसानां नूं डकना कोई औखा काम नहीं, पर जिस तरीके दे नाल तली दे उत्ते सरों जमा के पंजाब दे ते हरियाणे दे किसानां ने विखा दित्ती है, उहनूं लख वार सलाम करनी बनदी है। जेकर इस तो भी कोई वड्डा शब्द सिफत दे विच मूँह चों कढना होवे ਉਹ भी कढण दे विच कोई गलती नहीं जापदी, क्योंकि सच्ची मुच्ची अज जो कुछ देखिया ते जिस तरीके नाल पिछले 2 दिनां तो साडा किसान भाईचारा अगे तो अगे वध रिहा, ਉਹਦੀ सिफत दर सिफत होनी चाहिए है। पंजाब के किसानों नूं डकण की हिम्मत जिहड़ी कीती है ਉਹਦੇ बाबत मनोहर लाल खट्टर की सरकार नूं दुनिया भर दे विच वसदे जिहड़े आ संविधान के प्रेमी, जिहड़े लोकतंत्र के प्रेमी, जिहड़े जमहूरी कदरां कीमतां की कदर करन वाले लोग आ वो लाणतां पा रहे आ। अज सवेर दे वेले तो लैके ते रात के वेले तक बहुत सारिया खबर इहो जिहियां आईयां जिस तरीके दे नाल पानी दीआं बुछाड़ां नूं परे करके जिस तरीके दे नाल ट्रैक्टर अगे लंघाए गए आ। हालांकि जिथे भी किसान पहुँचते आ उस थां दे उत्ते फिर उही इड़के पैदा किए गए आ, पत्थर लाए गए सड़कों के विचाले। इस तो इलावा संगल बहुत मोटे मोटे बन्ने गए आ। इउं लगता भी जिवें पंजाब के किसान आ जिहड़े वो कोई बहुत वड्डा दिल्ली का नुकसान करन चले आ, पर इस सब कुछ दे लई मजबूर किहने कीता? केंद्र की सरकार ने कीता। किसान अज भी अमन पसंद तरीके दे नाल अगे तो अगे वध रहे आ। किसान अज भी शांतिपूर्ण तरीके दे नाल अपना प्रदर्शन करन जा रहे आ, पर दिल्ली की हुकूमत, केंद्री हुकूमत आ जिहड़ी वो इन्नी क वैरी बन चुकी है कि अज एक पासे प्रदर्शन सिखर दे उत्ते आ, लखां की गिणती दे विच किसान आ जिहड़े वो इस वक्त सोनीपत दे विच पानीपत दे विच पहुंचे हुए आ। ते एक महत्वपूर्ण खबर दसनी बनती है कि लंघी रात पंजाब दे ते हरियाणे दे किसान आ जिहड़े वो सोनीपत ते पानीपत दे विच स्टे कीती आ, रुके हुए आ। उन्हां ने अज सवेर दे वेले तो फिर चाले पा देने आ ते दिल्ली दे विच जिन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते घेराबंदी कीती गई है, यानी कि जिन्ने वड्डे पद्धर दे उत्ते दिल्ली सील करके रखी गई आ, अर्ध सैनिक बल भी लाए गए आ, होर भी पूरीआं ताकतां मोदी की सरकार दे वल्लों झोंक दित्तियां गईआं। पर पंजाब के किसानों के वल्लों ये गल कही जा रही है असीं मरन आए आ, सानू मार दिओ, सानू खत्म कर दिओ। लगता इउं आ भी मोदी सरकार भी इस वक्त ठठंबर जे गई है। उन्होंने इस गल का इल्म नहीं सी भी इन्ने वड्डे पद्धर के उत्ते रोस जागूगा, पर किसानों ने यह गल कही है कि 2.25 महीनों तो असीं बिट बिट तुहाडे मूँह वाल तक रहे हैं, तुसीं समझाई जाने आ खेती कानून तुहाडे फायदे दे विच हन, खेती कानून तां दुगनी आमदन करन वाले हन, तुहानूं किसानां नूं फलाणे ने भड़काया, तुहानूं कांग्रेस ने भड़काता। किसान कहने भी हुण मूहरे आओ ते गल करो, तुसीं साडे सवालां दा उत्तर दिओ, असीं तुहाडे सवालां दा उत्तर दिंदे आ। पर कोई माई दा लाल इस वक्त किसानां दे मूहरे नेता आके ते उत्तरदाई नहीं हो रहा, जिहदे करके किसान अगे तो अगे अपना अंदोलन वधा रहे आ। होर हैरानी दी ते कमाल दी गल इह है भी पंजाब दे ते हरियाणे दे किसान आ जिहड़े ਉਹ 3-3 महीने का राशन अपनियां ट्रालियां दे विच रख के अगे वध रहे आ। इस मामले के उत्ते बड़े वड्डे पद्धर ते राजनीति हो रही है। एक दूजे नूं सौंकणां दे वांग मिहणे देण दा सिलसिला शुरू हो गया। पंजाब दे मुख मंत्री ने गल कही है कि हरियाणा साडा अपना
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 1966 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੁੱਚਰਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਿੱਟ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵੱਟੀ ਵਾਂਗੂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਏ ਬੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ 500 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ। ਕਿਸਾਨ ਰੁਕਣ, ਝੁਕਣ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਖਿਆਲ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਝੁਕੇ ਰਹਿਣ, ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭੜਕਾਓਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਛੇੜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਚਤਰਾਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਕਸਲਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਫੜ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ 10-10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਟਵਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘ ਸਕਣ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ।
ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਉਹਨਾਂ ਟੋਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਲੰਘਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਚੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰੇਲਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਫੇਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MSP ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ BJP ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਚੌਧਰੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੀਆਂ ਕਦੇ ਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਤੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਕੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਪਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਡੋਲ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ BJP ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਬਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਣ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਵਡਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਸਿਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇ 2 ਨਾ ਬਣਨ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 1.5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ 5 ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ, ਤੇ ਜੇਕਰ 5 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 95 ਪੈਸੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਾ 5 ਪੈਸੇ ਪਵੇ, ਵਾਧਾ ਭਾਵੇਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੱਢਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ, ਪੱਛਮੀ ਜਾਂ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਉਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਕੰਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਆ ਤੇ ਠਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੂਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀਆਂ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚਿਹਰੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਹੁਣ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਅ ਜਾਪਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਛਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਹੰਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। GDP ਸਾਡੀ ਲੁੜਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ GDP ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਲੱਖਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਤਲਖ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮੋੜਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਾ ਨਾ ਸਮਝਦੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀਟਰ ਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਸਾਦੇ ਉੱਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਹੈ ਤੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।